کہ ایک بڑا میں کہتا ہوں کرٹیکل ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں لوگوں میں سخت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تصوف اور خانقاہیت کیا ہے مفتی صاحب؟ یہ سوال بھی آپ نے بہت اچھا پوچھا ہے اور یہ طویل و ذیل ہے، یعنی اگر اس پر تفصیل سے بحث کی جائے تو شاید میرے خیال میں کوئی 1-8 گھنٹہ اس کے لیے چاہیے۔ تاہم عرض کرو، دراصل قرآن کی اصطلاح میں اس تصوف کو تزکیہ کہتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ 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 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ۔ کلام پاک کی بہت ساری آیات میں یہ تزکیہ کا لفظ آیا ہے۔ قرآنی اصطلاح میں اس تصوف کو تزکیہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور مقدس زبان میں اس کو احسان، اور صوفیاء کرام محققین صوفیاء کرام کی زبان میں اس کو سلوک اور تصوف، اور عرفی زبان میں اس کو خانقاہیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس پورے کا حاصل یہ ہے کہ انسان میں عبادات کے اندر وہ خشوع اور خضوع پیدا ہو، وہ صلاحیت اور صالحیت پیدا ہو کہ اس کو اللہ کا استحضار ہر وقت حاصل ہو۔ یہ بڑی مجاہدات اور کافی ریاضات کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ ادنا درجہ کیا ہے؟ حدیث میں اس کی وضاحت ہے، مشہور حدیث ہے جس کو ہم حدیث جبرائیل علیہ السلام سے تعبیر کرتے ہیں، جس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت طیبہ کے بعد آخری اور پہلا حج آپ نے فرمایا، اور اس کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، تو حج سے فارغ ہونے کے بعد انسانی شکل میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ صحابہ نے محسوس کیا یہ کوئی آدمی ہے۔ فاروق اعظم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس اور دوسرے بہت سارے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے منقول ہے، مختلف لفظوں کے ساتھ اور مختلف سندوں کے ساتھ، جس کا حاصل یہ ہے کننا جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاء الرجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد۔ اچانک ایک آدمی آئے۔ کہاں سے آئے؟ فاروق اعظم کہہ رہے میں بھی نہیں جانتا، حالانکہ فاروق اعظم ہر ایک کو جانتے تھے، گھر گھر در در ہر فرد کو جانتے تھے۔ وہ بھی فرما رہے کوئی اجنبی آدمی آ گیا، سفید کپڑوں میں ملبوس اور سیاہ داڑھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سامنے آ کر دو زانو ہو کر، جیسے ہم اتحیات کی نشست میں بیٹھتے ہیں نماز میں، دو زانو ہو کر وہ بیٹھ گئے۔ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى يَدَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، بے تکلف ہو کر بیٹھے۔ اب ہر لفظ کی تحقیق میں نہیں کر سکتا وقت کی تقدامنی کی وجہ سے، بہرحال وہ سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ اس آنے والے اجنبی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوالات پوچھے ہیں۔ تیسرا سوال یہی تصوف کے متعلق ہے، مل احسان، کہ احسان کیا ہے، احسان کی تعریف کیا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختصر مگر جامع ترین جواب ارشاد فرمایا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں کتابیں اس پر لکھی گئی ہے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ ہے حاصل تصوف، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ نبوی زبان میں اس کو احسان سے تعبیر کیا ہے، اور قرآنی زبان میں اس کو تزکیہ سے، یعنی پاک کرنا اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو ریا سے، تکلف سے اور دکھلاوے سے، اور دل کو سنا سنا کرنا ہے اللہ کی یاد سے، دل میں اللہ ہی کا تصور جاگزی ہو، اتنا کہ دل میں کسی اور کا تصور نہ آئے۔ یہ جو ہے تصوف کا اور تزکیہ کا اور احسان کا سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو حاصل ہے، اس کے بعد حضرات صحابہ کرام کو حاصل ہے اہل بیت کے ساتھ، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، فرق مراتب تو ہے ہی۔ تو فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اے مخاطب تم اس طرح اللہ کی عبادت کرنا گویا کہ اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ ممکن ہے یہ انٹرویو بہت سارے لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو دیکھنے کی صورت میں جو تصویر سامنے آ سکتی ہے وہ سننے کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی کی تقریر ریکارڈ کر کے صرف سنائیں، کان لگا کر وہ سنے گا، لیکن اگر اس کی تصویر بھی سامنے ہے وہ زیادہ ایموشنل ہوتا ہے، وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ مثلا اگر میں یہ تصور کر لوں میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے،
इसमें कम से कम ये अदना दर्जा है तसव्वुफ का। तो हर ईमान वाला कम से कम ये सोचे कि अल्लाह मुझे देख रहे, खलवत हो, जलवत हो, इबादत हो, आदत हो, रियाजात हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, दरसगाह हो, खानकाहियत हो, रात की तन्हाई हो, रात की अंधेरियां हो, दिन का उजाला हो, आप बाजार में जा रहे हैं, आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, कम से कम यह तसव्वुर रहे कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं। और तसव्वुफ का, तज़किया का, सलूक का, एहसान का, तज़किया का जो सबसे आला मर्तबा है, कअन्नका तरा, कि आप इस तरह अल्लाह की इबादत करें गोया कि आप अपनी आंखों से हजरत अल्लाह जल्ला मजदूह को देख रहे हैं। ये तसव्वुर तो है ही अजीब व गरीब। तो अदना दर्जा तसव्वुफ यही है कि हमारे दिलों में अल्लाह का यकीन आ जाए, जिसको हम दावती ज़बान में कहते हैं कि असबाब से हटकर अल्लाह का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। दुकान पर हमारा ईमान ना हो, अपने बाज़ुए क़ुव्वत पर हमारा ईमान ना हो, असबाब पर हमारा ईमान ना हो। मसलन मैं अर्ज करूं कि जैसा कि अहदीस शरीफा में इसकी वजाहत आई है, ये अकल वतवक्कल, एक साहबी आए, उन्होंने अर्ज किया कि हजरत मैंने अपनी ऊँटनी जो उस जमाने की सवारी थी वैसे आजाद छोड़ दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अकल, ऊँटनी को बांध के रखो, वतवक्कल, और अल्लाह पर भरोसा करो। असबाब को इख्तियार करना सिर्फ असबाब के दर्जे में, असबाब मुअस्सिर बिज़ात नहीं है, बल्कि असल तो करने वाली जात हजरत अल्लाह जल्ला मजदूह है। उसी को हर चीज में मुतसर्रिफ माने, अपनी सांस के छोड़ने का, खींचने का, और हर लम्हे में उसी को मालिक समझे। इसका जितना तसव्वुर हो वही है तसव्वुफ। अलबत्ता इस मकाम को हासिल करने के लिए कुछ रियाजतें हैं जो हर दौर में हमारे उलमाए किराम ने अलग अलग इस मनसब को हासिल करने के लिए बतलाई हैं। मसलन आमतौर पर हमारे खानकाहों में ज़रब लगा दे, अल्लाह 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 अल्लाह, इसके भी कुछ आदाब है। यह जो हल्के अंदाज में ज़रब लगाते हैं, ये कुरान सुन्नत इजमा से साबित नहीं है, ये एक जरिया है अल्लाह ताला के कामिल इस्तिहज़ा को हासिल करने के लिए। ये सिर्फ जरिया ही है, ये सिर्फ जरिया ही। कुछ लोग इसमें मुबालगा करते हैं, बहुत जोर जोर से गर्दन हिलाते हैं, वो मुनासिब नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसकी इस्लाह होनी चाहिए, और खतरा भी है गर्दन को। लिहाजा जब आदमी पूरे तसव्वुर के साथ, यकीन के साथ, अल्लाह का यकीन करके कि अल्लाह ही की ज़ात से होता है, असबाब से इनकार नहीं, फिर कहे वो अल्लाह 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 अल्लाह, खानकाहियत यही है कि दिल में अल्लाह का काबिल इस्तिहज़ार हो, ताकि मेरी इबादत अल्लाह के यहाँ मकबूल हो, मुझे सुबह सवेरे उठना आसान हो, इशा की नमाज का पढ़ना आसान हो, रोज़ा रखना मेरे लिए आसान हो, ज़कात की अदायगी मेरे लिए आसान हो, हज बैतुल्लाह शरीफ करना मेरे लिए आसान हो, आपके साथ मामलात मेरे लिए आसान हो, हुस्न अखलाक का मैं मुजस्समा बनूं, बेहतरीन अखलाक का मैं पैकर महसूस बन जाऊं। तो दिलों में अल्लाह का इतना यकीन आ जाए कि बात करने से पहले, बोलने से पहले, लिखने से पहले, काम करने से पहले, कदम उठाने से पहले, दाएं और बाएं देखने से पहले वो सोचे कि इस पर मुझे अजर और सवाब मिलेगा या अल्लाह की नाराजगी का ये बाइस है। तो मेहनतों की बरकत से जब ये चीज सामने आती है, उसी को हम कहते हैं तसव्वुफ, और उसी को हम कहते हैं खानकाहियत। उसके मुकाबले में कहें तो बैंड बाजा है, कहें ढोल धमाका है, उसका तसव्वुफ के साथ दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है। वही तसव्वुफ, वही खानकाहियत मोतबर है जो शरीयत के ताबे हो। शरीयत से हटकर वो तो बेदीनी है, उसका इस्लाम के तसव्वुफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तवाफ करना कब्रों को, इसकी इजाजत नहीं है। बैंड बाजा बजाना, इसकी इजाजत नहीं है। और अपने ऊपर वो कैफियत तारी करना, इसकी गुंजाइश नहीं है। और ऐसे ही दूसरी बहुत सारी चीजें जो इधर उधर शरीयत को छोड़कर, नमाजों को छोड़कर, जी नमाज पढ़ लो, हम मक्का शरीफ नमाज पढ़कर आए हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जी फजर की नमाज पढ़ लो, जी हम मदीने पाक में नमाज पढ़कर आए हैं। ऐसे लोग शरीयत से हटे हुए हैं, मुनहरिफ है, इसका इस्लामी तसव्वुफ के साथ दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं। कश्मीर में जो तसव्वुफ पेश किया हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी ने, हजरत शेख सैयद अब्दुल रहमान बुलबुल शाह साहब शरफुद्दीन ने, औलिया किराम ने जो तसव्वुफ पेश किया है, हम उसी तसव्वुफ के कायल हैं। हजरत महबूबुल आलम सुल्तानुल आरिफीन शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल आलम हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी और अकाबिर हजरात ने, आपके नक्शबंदी हजरात ने, आप खुद माशाअल्लाह नक्शबंदी सिलसिले के हैं, इन नक्शबंदियों ने, इन चश्तियों ने और इन सोहरवर्दियों ने और इन कादरियों ने, ये सलासिल अरबा है, 4 सिलसिले हैं, उन्होंने जो तसव्वुफ पेश किया है वही इस्लाम का तसव्वुफ है। अलबत्ता बाद में लोगों ने इस पर इजाफा किया, हक और फक किया, जो शरीयत से मुतसादिम हो, वो तसव्वुफ नहीं है, वो खिलाफ शरीयत भी और खिलाफ तसव्वुफ भी है। जी मुफ्ती साहब।